either Vedic culture or Aryan culture. See, after the end of the Indus Valley civilization in India, a new culture was used to be started, and that culture was started by Aryans. So that's why that culture was called it as Aryan culture, and sometimes it is also called it as Vedic culture, because the Vedas, 4 Vedas written by the Aryans, gave the complete and the detailed information regarding the Aryan culture. So that's why it was also called it as Vedic culture. Was there any culture in India before the entry of the Aryans? That is, after the end of the Indus Valley civilization and before the advent of the Aryans, was there any culture in India? ಈ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿದು ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಲ್ಚರ್ ಇತ್ತ? ಕ್ವಶನ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಇತ್ತ ಇಲ್ವಾ? ವಾಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ after the end of the Indus Valley civilization or before the advent of the Aryans to India? A simple question. In last class I heard that civilization is different, culture is different, because there is a lot of differences between the civilization and the culture. See, the Dravidas started this civilization, Aryans started the culture. Got it? In between the Indus civilization and the Aryan culture, was there any culture in India? Because there was no any civilization. Because India has only one civilization developed by the Dravidas or the Harappan people or the Indus civilization. But we have so many cultures. Got it? Was there any culture before the advent of Aryans to India? Simple question. Itta ilva? No. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ವಾಸ್ ಬಿಗನ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅರೌಂಡ್ 2000 BC. Is it? 2000 BC. The Aryans migrated to India around 1500 BC. What was happened in India between 2000 BC to 1500 BC? For nearly 500 years. ಅರ್ಥಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ. 2000 BC ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಶುರುವಾಗೋಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟಿ ಶುರುವಾಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಆಯಿತು, ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸೊ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ? 1500. ಅಂದರೆ 2000 BC ಇಂದ 1500 BC ವರೆಗೆ ಏನಾಯ್ತಾಗಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ 2 ಅಥವಾ 3 ಕಲ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇದಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ದೇರ್ ವರ್ ನಿಯರ್ಲಿ 3 ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕು, ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಒನ್ ಈಸ್ is this Julak culture. Then yellow painted pottery culture. Then dark red pottery culture. Got it? See, Julak culture was existed in Sindh province of the present Pakistan. Got it? In those days, even Pakistan was also the part and parcel of our India. Got it? Then yellow painted pottery culture in the Punjab region of India. Then dark red pottery culture in Gujarat region, that is Saurashtra region.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೇನಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ. ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಚರ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದ್ರಾವಿಡಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ 3 ಕಲ್ಚರ್ಗಳಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 3 ಕಲ್ಚರ್ಗಳಿದ್ದು. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೂಲಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ದೆನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪೇಂಟೆಡ್ ಪಾಟರಿ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಪಂಜಾಬ್, ದೆನ್ ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಪಾಟರಿ culture in Saurashtra or in Gujarat. Got it? After that, then only around 1500 BC, one foreign power was entered into India. That is called Aryans. Got it? So these Aryans, they used to migrate into India in around 1500 BC or BCE ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಇರೋದು BC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಲ್ಲ, BCE ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. BCE ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಾಮನ್ ಎರಾ. ಏಡಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಏಡಿ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಹೊಸ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ CE ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಏಡಿ ಕಾಮನ್ ಎರಾ ಅಂತೇಳಿ. BC ಮೀನ್ಸ್ BCE ಬಿಫೋರ್ ಕಾಮನ್ ಎರಾ, ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಫೋರ್ ಕಾಮನ್ ಎರಾ. ಸೊ ಇದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ 1500 BC ಇಂದ ಅರೌಂಡ್ 600 BC ವರೆಗೆ there was one new culture was developed by the Aryans in India, that is called Vedic culture. Got it? Here there was one very big question. Who are Aryans? Who are Aryans? Or why did they migrate to India? Who are Aryans? In simple. Last class only I told something about the advent of the Aryans, isn't it? The Aryans were the foreigners. Aryans were the foreigners. What was their main occupation? What was their main occupation? What was their main profession? Or which was the occupation entirely depending upon by the Aryans for their livelihood? ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬು ಏನು ಆರ್ಯನ್ಸ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. Domestication of animals, especially cattle, cows. Correct? Domestication of cows are the cattle. Why did they migrate to India? In search of food, water, shelter for themselves and fodder for their cattle. ಅವ್ರ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವು, ಇವ್ರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಶೆಲ್ಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವು, ಇದನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡೇನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು? From where did they migrated? Central Asia. On what basis you said that they were from Central Asia? On what basis you said that the Aryans were from Central Asia? See, there was the difference of opinion expressed by the historians and as well as the archaeologists regarding the original home of the Aryans. Some says that the Aryans were from Central Asia, and some were opined that the Aryans were not the foreigners, they were the Indians only. Got it? They were born in India, then lived in India, developed their own culture in India, so they were the Indians. And someone says that they were from Europe, different parts of Europe. And someone says that they were not belongs to either Europe or Asia, they were from Tibet. Tibet, that is the highly elevated country in the world. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಟಿಬೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ? ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೇಶ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿಬೆಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ದೇ ವರ್ ಫ್ರಮ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್, ಪೋಲ್ಸ್, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾದಿಂದಲೇ ಬಂದ್ರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವರ್ the 5 theories
regarding the original home of the Aryans or the origin of the Aryans. See, those 5 theories are: the first one, European theory. European theory. See, this European theory says that the Aryans particularly belongs to European continent. From European continent, they were used to migrate into the different parts of the world. And one group of Aryan community, it entered into India, where it developed the Vedic culture ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಯುರೋಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರು, ಯುರೋಪ್ ಇಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂತು. ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಆರ್ಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ವೇದಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೂ ಡೆವಲಪ್ ದಿಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಥಿಯರಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜೋನ್ಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜೋನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಥಿಯರಿ. ಯುರೋಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ? 16 ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರು? So again, there were the difference of opinion. See, some of the scholars and the historians of Europe argued that the Aryans, they were originally belongs to the region of river Danube river. So where is this river Danube? They were from Danube river region from Europe. Elli barutte river Danube. And for a kind information, this river Danube became one of the most important source for one great civilization of Europe. Greek civilization. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಗ್ರೀಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಅದರ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ರಿವರ್ ಡ್ಯಾನೂಬ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, that is P. Giles. There was a European historian, P. Giles, says that they were originally belongs to river Danube river region. Got it? And someone says that what is this? Scandinavian region, Scandinavia or German plains are the Germany. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಜರ್ಮನಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಜರ್ಮನಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಜರ್ಮನಿಯವರು ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಯಾರು? ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪೆಂಕಾ. Professor Penka says that the Aryans were originally belongs to Germany. ನೀವು ಹಿಟ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದಿರಲ್ವಾ? What was the concept of Hitler and Nazism? What was the concept of Nazism, or which was his main goal? Hitler's main goal. Germany is for only the Germans, because the German race was the best race. German blood was the best blood in the world, because the German were originally belongs to Aryan blood. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹಿಟ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಗ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30-40 lakhs ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಸಾಕರ್ ಮಾಡ್ದ. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರೈಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂತಂದ್ರೆ there is a close link between the Germans and as well as the Aryans. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪೆಂಕಾ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ Steppes region or southern Russia. The Aryans from either Steppes, grassland ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, Steppes grassland, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸದರನ್ ರಷ್ಯಾದ ಸೌತ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಸ್ಟೆಪಿಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಹರಿಂಗ್.
Nehring says that they were originally belongs to the either steppes or southern Russia. And someone says that Aryans belongs to Austria, not Australia. Austria and Hungary, the small countries in Europe, very near to France. France ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಹಂಗೇರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಗ್ರೀವ್ಸ್. Professor MacDonald and Hargreaves says that they were originally belongs to Austria and Hungary. Later they were migrated to different parts of the world, and one group of Aryan community migrated towards east, especially towards India and India. Again, another one says that they were from France. France ಇಂದ ಬಂದ್ರು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದ್ರು. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೈಡರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಥಿಯರಿ. ದ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ವರ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯುರೋಪ್, ಬಟ್ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಥಿಯರಿ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜೋನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1876 ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಥಿಯರಿನ ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಥಿಯರಿ. ಸಿ some group of the historian they were not at all ready to accept the European theory or the other theories. They considered that the Aryans were originally belongs to India. They were originated in India itself. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಥಿಯರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದು ನಮ್ದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಆ ಥಿಯರಿನ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದ ಆರ್ಯನ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಫಾರಿನರ್ಸ್, ದೇ ವರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ದೇ ವರ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ಹಾಬಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. They were born in India. Their culture was born in India. Their culture was originated in India. Got it? Then who are the historians who developed the Indian theory regarding the origin of the Aryans? See, according to some scholar, the Aryans were originally belongs to the northwestern part of India, especially Punjab. Punjab means not the Indian Punjab, that is the Punjab in the present Pakistan, Punjab province. ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ A.C. ದಾಸ್, ಅಂಬಿಕಾ ಚರಣ್ ದಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. A.C. ದಾಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ Sampurnananda. A.C. Das and Sampurnananda says that they were originally belongs to Punjab region of India, that is northwestern part of India. A.C. Das and Sampurnananda. And some says that the Aryans were and they belong to one particular region of India, that is ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ ದೇಶ. ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ ದೇಶ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಇವರು. ಅದು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ದೋಆಬ್ ರೀಜನ್ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ದೋಆಬ್ ರೀಜನ್. ದೋಆಬ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ದೋಆಬ್ ಆರ್ ದೋಬ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೋಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ದೋಆಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಏನ್ ದೋಆಬ್ ಅಂದ್ರೆ
land between two rivers. So which are the doabs in South India, especially in the entire India? Mainly we have the two doab region, one in north and the south. In North India, that is Ganga Yamuna doab. Ganga Yamuna doab includes the present Uttar Pradesh, Delhi and parts of Bihar. They are all comes under Ganga Yamuna doab. Got it? So which is the doab region in Karnataka? Kaveri doab. And then Raichur doab. Raichur doab created by Krishna and his tributaries. Now the entire Raichur doab is going to wash away because of heavy rainfall. Heavy ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ doab ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ರಿವರ್ಸ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ doab ಅಂತಂದ್ರೆ that was very famous for resources and agricultural activity. Got it? doab ಆ ರೀಜನ್ ಗೆ ಸೇರಿದವರು ಯಾವುದು? ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಂಡ್ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ doab region. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ GN Jha, ಗಂಗಾನಾಥ್ ಝಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಗಂಗಾನಾಥ್ ಝಾ says that they belongs to ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ ದೇಶ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದು. ಹಾಗೆ someone says that the Aryans belongs to northern most point of India, that is Kashmir, developed by LD Kala. LD Kala ನವರು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದಲೇ ಬಂದು ಅದರಿಂದ ಒಂಚೂರು ಸೌತ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು Himalayas. They belongs to Himalayan region. Because of severe cold, they moved towards south, developed the culture, and then later scattered towards the all other direction. By K.K. Sharma. K.K. Sharma ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಸ್ನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಶುರುವಾಯಿತು, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮಪಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಏನೋ ಕ್ಯಾಟಲ್ ರೇರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮೇವು ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದಾಗಿ they were suffering from the lack of the grass, so they moved towards the south. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು K.K. Sharma. And someone says that the Aryans were originally belongs to Madhya Desha. Madhya Desha means Madhya Pradesh, the present Madhya Pradesh, developed by R.B. Pandey. R.B. Pandey ಅನ್ನೋರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಥಿಯರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು the Aryans belongs to Gondwana region. Where is this Gondwana? Madhya Pradesh. Gondwana, especially eastern part of Madhya Pradesh, and it also included the northern Andhra Pradesh. We have the thick forest. Have you heard that name? Khajuraho. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಖಜುರಾಹೋ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಈಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಒರಿಸ್ಸಾದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ತ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬರುವಂತ ರೀಜನ್ ಅದು ಗೊಂಡ್ವಾನಾ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಗೊಂಡ್ವಾನಾ ರೀಜನ್ ಸೇರಿದವರು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗಂ ಪಿಳ್ಳೈ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅವರು ಯುರೋಪ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇವರು ಯುರೋಪ್ ಅವರಲ್ಲ, ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು. Arctic theory. This theory was developed by
the great son of India, the great freedom fighter of India, that is Bala Gangadhara Tilak. See, Tilak wrote a famous book regarding the history and the culture of India. Do you know that book written by Tilak? ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಕುರಿತು ತಿಲಕ್ ಅವರು ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಈ ಥಿಯರಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅವರು. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಹೊತ್ತಾನೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ಗೆ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ಗೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ? The book written by Tilak, Bala Gangadhar Tilak, Arctic Home of the Vedas. Got it? The book name itself is Arctic Home of the Vedas. Arctic Home of the Vedas ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನೋ ಇವರು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅವರು, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಾರ್ ಅವರು. ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇಂದ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆದ್ರು, ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆದ್ರು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದ್ರು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೈನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ತು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗ್ರಾಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. And then they noticed the plain land. That land was suitable for agriculture. Finally, they decided to settle permanently northwestern part of India. Then they developed their own culture according to the theory developed by Bala Gangadhara Tilak. ಅದನ್ನ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಬೇಟನ್ ಥಿಯರಿ. ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಟಿಬೇಟ್. ಯಾರು ಈ ಥಿಯರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ, ದಿ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್. ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಥಿಯರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ Asian theory. Central Asian theory. So this theory clearly said that the Aryans were the foreigners. They were from Central Asia. Central Asia means the present Iran or the Iraq. Iran and the Iraq region. So they were migrated. Who developed this theory? Who developed this Central Asian theory? Because now, among these five, the widely accepted theory, got it? And the theory which was more relevant to the origin of the Aryans was this theory, Central Asian theory, developed by one German historian. His name was Max Muller. Max Muller developed the Central Asian theory. ಒಟ್ಟು 5 ಥಿಯರಿಗಳಿವೆ. ಈ 5ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಆರಿಜಿನಿಟಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆರ್ಯನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು, ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷಿಯನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ವರ್ ದಿ ಫಾರಿನರ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ. ದೇ ವರ್ migrated to India for different purpose according to Max Muller. So he says that the Aryans were the uncivilized people in Central Asia, not in India. In Central Asia, they were highly uncivilized. They were very aggressive because they were the nomads. They were the wanderers. Their main occupation was cattle rearing. Got it? See, if an Aryan has more than 1,000, 2,000, 3,000, sometimes it leads more than 1 lakh cattle, because they considered the cattle as their wealth. Got it? The cattle were the indications of the wealth ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಹಸುಗಳು ಇರ್ತವೋ ಅವರೇ ಆರ್ಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಸುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಹಸುಗಳಿತ್ತು, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, ಸಮ್ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಸುಗಳಿದ್ದು.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವನ್ನ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾನೆ, ಜಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ, ಎಷ್ಟು ಹುಲ್ಲು ಅಂತ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲೆಮಾರಿಯಾಗಿ ಅಲಿತಾ ಇದ್ರು. They were moved from one place to another place. So at that time, the different groups of Aryans moved towards the different parts of the world. One group went towards Russia, and one group went towards Austria and Hungary. One group moved towards Germany, and one group moved towards the African continents, and one group moved towards the America, and one group or some group moved towards even the eastern side. Eastern side. ಅಂದ್ರೆ ಆರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರು, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್ 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್. 50ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ 1000 ಜನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, 25, 30, 40, 50, 55 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬಂತು. ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, ಹಿಮಾಲಯನ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇರಾನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ಯಾರು ಅಲ್ ಖೈದಾ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಇರಾಕಲ್ಲಿ, ಇರಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ ಖೈದಾದವರು ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ರೀಜನ್ ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿನಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅದದು ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾರ್ಟ್ 1. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಶುರು ಆಯ್ತು. ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಮೌಂಟೇನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ ಖೈದಾ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹಿಂಗೆ ಹೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೇವ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆವಿ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾದಂತ ಬೆಟ್ಟ ಸಾಲುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜಸ್? That is, in the mountain ranges, we have the 2 valley passes. We have the 2 valley passes. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು. One is Bolan and another one Khyber. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ವ್ಯಾಲಿ ಪಾಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ? ನೋಡಿ, ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈ ವ್ಯಾಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಫ್ಲಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎರೋಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಮತ್ತೆ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿದ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ 2 ವ್ಯಾಲಿ ಪಾಸಸ್ ಇರೋದು. ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಬೋಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಖೈಬರ್. ಸೊ ದೇ ಈಸಿಲಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ through the Khyber and the Bolan passes according to Central Asian theory developed by Max Muller. ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹೇಳಿರೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯನ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಕ್ರಾಸ್ ದಿ ರಿವರ್ ಇಂಡಸ್, ರಿವರ್ ಸಿಂಧು. ದೇ ಗಾಟ್ ದಿ ವೆರಿ big plain land, that is the present Sindh and the Punjab province of Pakistan. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ 10 ನದಿಗಳಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಸೆಟ್ಲ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರು. ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರೋ ಆ ರೀಜನ್ ನಾವೇನೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಯ got it? The place where the Aryans were first came and settled down permanently in India. That region was called as Aryavarta. Aryavarta means the present northwestern part of India, particularly the present Kabul region of Afghanistan and the Sindh and the Punjab province of Pakistan. ಇವತ್ತು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಬೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು, ಮತ್ತೆ
ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ರೀಜನ್ ನ ಆರ್ಯಾವರ್ತ ರೀಜನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರು. ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. Until then, which was their occupation? Cattle rearing. After their permanent settlement in India, then the Aryans changed their occupation from cattle rearing into agriculture. Got it? Firstly, one group entered into India, and the other different groups followed the same group, and they were also started to enter into India. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬಂತು, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹಲವಾರು ಗ್ರೂಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದೇನೋದು ಆರ್ಯಾವರ್ತದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬಂತು, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ವೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಚ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಹಂಗೇನೆ ಗ್ರೂಪ್ ವೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರು. ಸೆಟ್ಲ್ ಆದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ರೀಜನ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೋ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಇಂಡಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೀಪಲ್? ಅವರು ಹೈಲಿ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್. ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ದಿ sophisticated class, lived in sophisticated houses, they enjoyed the all modern facilities, they were very peaceful. But these Aryans were the aggressive because they were the nomads, basically nomads. ಅಲೆಮಾರಿಗಳು, ಕಾಡು ಮೇಡು ಪರ್ವತಗಳನ್ನ ಅಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಬಂದಂತವ್ರು ಇವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಸರಿ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಶುರುವಾದ್ಮೇಲೆ until then the Aryans were very peace loving. You just keep it in mind. The Aryans were also peace lovers. They were not aggressive. But because of their enmity with the local people means Indus people. But in Veda, Rig Veda, these Indus people, they were used to call it as what is this? ದಸ್ಯುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಋಗ್ವೇದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ ಪೀಪಲ್ ನ, ದ್ರಾವಿಡಾಸನ ದಸ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ದಸ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಸ್ಯೂಸ್ಗೂ ಆರ್ಯನ್ಸ್ಗೂ ಎನಿಮಿಟಿ ಶುರುವಾದಾಗ ದೆನ್ ದ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಏನಾಗೋದ್ರು, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರು, ವಾರ್ ನಡೀತು. ಈ ವಾರಲ್ಲಿ ದಸ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೋತೋದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು. ಇನ್ನು ಬದುಕಿದವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ರೀಜನ್ ಇತ್ತೋ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷಿಯನ್ ಥಿಯರಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್. Okay, so like that there were nearly 5 theories. Got it? And particularly on what basis? On the basis of which source this Max Muller developed the Central Asian theory? ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷಿಯನ್ ಥಿಯರಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ವೇದಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನಾ? ವೇದಾಸ್ and as well as the holy book of Persians. Which is the holy book of Persians? Vedas are the holy books of Hindus, are the Aryans. Got it? Then which is the holy book of Persians? Persians do holy book ಯಾವುದು? Zend Avesta. Zend, Z-E-N-D, A-V-E-S-T-A. Zend Avesta. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೆದ್ರು, ಋಗ್ವೇದ ಅಂತೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯಾದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೆದ್ರು ಪರ್ಷಿಯನ್ಸ್, ಝೆಂಡ್ ಅವೇಸ್ತಾ. ಆ ಎರಡು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಝೆಂಡ್ ಅವೇಸ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ವೇದಾಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಿತ್ತು, ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಝೆಂಡ್ ಅವೇಸ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮದರ್ನ ಮಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೃ, ಅಲ್ಲಿ ಪಿತರ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಿತೃ. ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು
ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೇಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮರಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮರಗಳನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಈ ಋಗ್ವೇದನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿರೋರು ಯಾರೋ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಟನ್ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಬೋತ್ Zend-Avesta and as well as Rigveda. This Max Muller developed the centralization theory. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಬರೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದನ್ನ ಈ ಥಿಯರಿನ. ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೂ ಆರ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೌ ಡೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ the scientific research and the discoveries, this theory is also going to prove wrong. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೂಟಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂದು 10-5 years ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 20 years ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅಗೇನ್ ಅವರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. History is the never ending subject because it always changes. History ನಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ 5ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು? ಇದು 5ರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ 5ರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು? ಯುರೋಪಿಯನ್. ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ has established the 2 scientific research centers in Arctic region. Isn't it? Which are those 2 scientific research centers in Arctic region established by India? Arctic region ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ? Completely covered by snow. The human life is not at all possible. ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಐಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವಾರು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳು. ಅಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನು ಕೂಡ 2 ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು 2 ಸೆಂಟರ್ಗಳು? ಈ ಕಡೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾಲೆಡ್ಜು ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 2 scientific research centers established by India in Arctic region? Maitri and Gangotri. Got it? One is Maitri and another one is Gangotri. 2 ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್. ಅವರ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? And also they completely and thoroughly studied the origin of the earth according to Big Bang theory. Science graduates ಎಲ್ಲ ಇದಿರಲ್ಲ, ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಓದಿದಿರ ಅಲ್ವಾ? ಓದಿದ್ರೆ ಇಲ್ವಾ? ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಹೌದಾನೆ? ಅರ್ತ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ತುಂಬಾ ವೈಡ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಥಿಯರಿ ಅದು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ? According to Big Bang theory, how the earth was formed? In simple, in general knowledge, in general terms. Because we are the art student, I'm totally an history student, but I don't know anything about the science. Because here, so many are science graduates.
What does that Big Bang theory tells about the origin of the earth? ಭೂಮಿ ಹೆಂಗ್ ಹುಡ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಥಿಯರೀಸ್ಗಳಿದಾವೆ ತಾನೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಥಿಯರಿ ಅದು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ. ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತು. ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ explodes, blasts. Got it? Afterwards, earth began to cool. Isn't it? In the beginning, earth was like a fireball. It used to burn. The temperature was very heavy. Then the explosions were very common, just like the volcanic eruptions and the volcanoes. And gradually, after billions of years, earth began to cool. So because of the cooling process, the top layer of the earth became solid part. So that solid part of the earth is called the earth crust. Isn't it? The earth has 3 layers: crust, mantle and the core. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಅದು? ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಭೂಮಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೋರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಭೂಮಿ. ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದನ್ನ ಎರಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್. ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಯ್ತೋ ಅವಾಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? ಐಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ನೋ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ನೋ. ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ geographical condition in the north and the south pole? Continuously 6 months day and 6 months night. ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತಂಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಬೆಳಕಾದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬೆಳಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಕತ್ಲೆ ಆದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಕತ್ಲೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ for nearly 4,000 to 5,000 years back, according to Bala Gangadhar Tilak, there was no any such situation in the Arctic region. ಆದ್ರೆ 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕು, 6 ತಿಂಗಳು ಕತ್ತಲು ಮತ್ತೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬೆಳಕು ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, because of the cooling of the earth, the earth was completely started to covered by the snow. Then the cold was increased in the Arctic region. Then it became very difficult for the Aryans and their cattle. So because of the severe cold and the heavy snowfall, then gradually move towards south. The theory developed by Bala Gangadhara Tilak. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಸತ್ಯ ಇರಬಹುದು. ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಹಿಂದೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಅವಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಥಿಯರಿ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು 15 years ಅಥವಾ 20 years ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ರಾಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷಿಯನ್ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಓದುವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, 100% ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇದಂತೇಳಿ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ವೈಡ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷಿಯನ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ So the Aryans were migrated and settled down in Aryavarta region. Then they clashes with local people, the Sioux or Indus people or the Dravidas. Then they got the upper hand because they were basically war-minded people and they had the extensively used iron and the horses. So they easily massacred the Sioux and captured over the entire North India, and they were started to scatter towards the other parts of North India. So after that, the Aryans started to write the Vedas.
Finally, they wrote 4 Vedas. Isn't it? They wrote the 4 Vedas in Sanskrit language. Until then in India there was no particular language. Got it? So because of the entry of the Aryans, a new language was developed in India that is called Sanskrit. So in this Sanskrit they wrote the 4 Vedas. See, this word Veda has been taken from the Sanskrit language, that is the word called Ved. The word Veda has been taken from the Sanskrit word Ved. The exact meaning of Ved is knowledge. Sometimes it's also called it as to know ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4 ವೇದಗಳಿವೆ. The first one is Rigveda, second one Yajurveda, Samaveda, then Atharva or Atharvana. Atharvana Veda or Atharva Veda. Got it? Among these 4, the earliest Veda is Rigveda. What is the importance of Rigveda? What is the greatness of Rigveda? Rigveda the greatness is, importance is, Mahatva is Rigveda. It is the oldest written book on this earth crust. Got it? ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗ್ರಂಥ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಋಗ್ವೇದ. ಓಕೆ, ಋಗ್ವೇದ ವಾಸ್ ಈವನ್ ಮಚ್ ಓಲ್ಡರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಝೆಂಡವೇಸ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಝೆಂಡವೇಸ್ತನೂ ಅವರೇ ಬರ್ದಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಋಗ್ವೇದನೂ ಅವರೇ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಋಗ್ವೇದ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಝೆಂಡವೇಸ್ತ ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಋಗ್ವೇದ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇದಾಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, 4 ವೇದಾಸ್, ಇವುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಡು ಯು ನೋ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇದಾಸ್? Different names of Vedas. See, the Vedas are also called it as Nitya. Means they are always eternal. Eternal. Nitya ಅಂತಂದ್ರೆ it has no end. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾವು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಗಳಂತೆ. Then the Vedas are also called it as, what is this? Apaurusheya. Vedas are also called it as Apaurusheya. Apaurusheya means Purusha, Apapurusha. What is the meaning of Apaurusheya? Which means not made or not written by man. Not written by an ordinary man. What does that means? ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದಂಥವ್ರು ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ವೇದಾಸ್, ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ದಿ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾನೆ? ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇದೆಯಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಇರುವಂತ ಅಥವಾ ಬಳಸದೇನೆ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂಥವನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇನೆ ಇರುವಂತ ತುಂಬಾ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ, ತುಂಬಾ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ವೇದಾಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾದಂಥವನು ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಪೌರುಷೇಯ. ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್, ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾಟ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್. Then another name.
What is this? Mantradrashta. Nitya, Apaurishaya and Mantradrashta. Mantradrashta means? See, who wrote Vedas? Who are the authors of Vedas? Who wrote Ramayana Darshana? Ramayana Darshana. Kuvempu. Ramayana? Mahabharata? Vyasa. Veda Vyasa. Then who wrote Rigveda? Who wrote Rigveda? Who was the author of Rigveda? ಈಗ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಬರ್ದಿರ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾನೆ ಋಗ್ವೇದ ಬರ್ದಿದ್ದು ಯಾರು, ಅಥವಾ ಸಾಮವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಬರ್ದವ್ರು ಯಾರು? ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಯಾರು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಆಥರ್ಸು ತಮ್ಮ ನೇಮನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಥರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇದಾಸ್. But they were written by Aryan Rishis and the Munis, not by ordinary people. They were written by Rishis. See, for example, Rigveda was not written by one Rishi. It was written by hundreds of Rishis. ಒಂದು ಋಗ್ವೇದನ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು 3 ಜನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, 100 ಜನ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಋಗ್ವೇದ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ನೇಮ್ಗಳು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದಗಳು ಬರ್ದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬರ್ದಂಥವ್ರು ಆರ್ಯನ್ಸ್, ಆರ್ಯನ್ ಋಷಿ ಮತ್ತೆ ಮುನೀಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಋಷಿ ಮತ್ತೆ ಮುನೀಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಬೈ ದಿ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸಿ the mantras or the hymns or the prayers consist in all the 4 Vedas were written by rishis by hearing the direct speeches from the God ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ God means creator, supreme creator. According to Hinduism, supreme creator is the Brahma. ಓಕೆ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ವೇದಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ? ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಲ್ಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್, ದಟ್ ಟು ಬೈ ಡೀಪ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಡೀಪ್ ಪೆನೆನ್ಸ್, and they started to spread our religion. So that's why our dharma, that is Hindu dharma or Vedic religion, is also called it as ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ನೋಡಿ, ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಧರ್ಮನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವಂತ ಈ ಧರ್ಮ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ವೇದಾಸ್: ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಅಂಡ್ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಋಗ್ವೇದ ಟೆಲ್ಸ್? ಋಗ್ವೇದ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಋಗ್ವೇದ ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್, what is this? Hymns. Hymns means what? Mantras, Sanskrit mantras. Okay, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತ ಗ್ರಂಥ. Then what about ಯಜುರ್ವೇದ? Yajurveda. See, Yajurveda is written partly in prose and partly in poetry. Okay, Rigveda is completely in poetry form. ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಜುರ್ವೇದ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೋಸ್, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ?
ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಪದ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಪಾಠದ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಪದ್ಯ ಗದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಎರಡು ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಜುರ್ವೇದ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ದಿಸ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಹ್ಯಾಸ್ 2 parts. ಯಜುರ್ವೇದ ಹ್ಯಾಸ್ 2 division. ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳೋದು? ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ. ಕೃಷ್ಣ ಮೀನ್ಸ್ ಕಪ್ಪು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ. ಶುಕ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯಜುರ್ವೇದ, ವೈಟ್ ಯಜುರ್ವೇದ, ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ ಆರ್ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಜುರ್ವೇದ ಹ್ಯಾಸ್ 2 parts. 2 ಭಾಗ ಇದೆ. ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ, ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ, ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಯಜುರ್ವೇದ, ಬಿಳಿ ಯಜುರ್ವೇದ, ಶ್ವೇತ ಯಜುರ್ವೇದ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಈಸ್ partly in prose and partly in poetry. Then what does that deals? ಯಜುರ್ವೇದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ? This ಯಜುರ್ವೇದ tells about deals about the meanings of hymns. ಇದಲ್ಲ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳ ಮೀನಿಂಗ್ ನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ರಗಳು ಹೆಂಗ್ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಅದರದ್ದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹಿಮ್ಸ್ ವರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಯಜುರ್ವೇದ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸಾಮವೇದ. ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಾಮವೇದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಾಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಂಗ್ಸ್. Collection of chants or the collection of songs. And for a kind of information, this Samaveda is mainly the basis of the origin of the Indian music. Correct? It gives the detail about the origin of the Indian music. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸಂಗೀತ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಕೋತು, ನಮ್ದು ಹಿಂದೆ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಏನಾದ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮವೇದ. ವಾಟ್ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇದ್ಯಾವ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ what is this? Spells and chants. Spells and chants means ಚಮತ್ಕಾರಗಳು, ಅದ್ಭುತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡೋದು, ಮಾಯಾ ಮಾಡೋದು, ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಯಾ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Why did they use to observe these spells and chants? Simply because of their selfishness. ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ್ನ ಒಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬಳನ್ನ ಒಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಅವಳನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದಿ ಎನಿಮೀಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ವಿಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಈ ದೇವ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡೋದು, ಭಾನಮತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಅಥರ್ವಣ ವೇದದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್, ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಅಥರ್ವಣ ವೇದನ ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇದಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು 3 Vedas: Rigveda, Samaveda, Yajurveda. So that's why these 3 Vedas are called as Trayis. Trayi Vedagalu ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. Trayis means the first 3 Veda: Rigveda, Yajurveda and then Samaveda. Correct? See, these 4 Vedas completely gives the information about the Vedic literature. Got it? And sometimes these Vedas are also considered as
treasure houses of knowledge. Got it? Treasure houses of knowledge. What does that mean? Treasure houses of knowledge. ಭಂಡಾರ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಗಳ ಭಂಡಾರ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ವೇದಾಸ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಗಳ ಭಂಡಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವೇದಾಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇದಾಸ್? ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ವೇದಾಸ್? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದ ವೇದಾಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು? ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ರಿಲಿಜನ್ ಬೇಕಾ, ಫಿಲಾಸಫಿ ಬೇಕಾ, ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇಕಾ, ಮತ್ತೆ ಈವಿಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾ, ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಾಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಂತ ವೇದಾಸಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೇದಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ 4 ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಉಪವೇದಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ವೇದಾಂಗಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಮೃತಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅರಣ್ಯಕಾಸ್, ಎಲ್ಲ ವೇದಾಸಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 4 ವೇದಾಸಲ್ಲ. 4 ವೇದಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ 1000 ಬುಕ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ವೇದಾಸ್. ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 1500 ಇಂದ 600 ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ಇವತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಏನು? ವಾಜಪೇಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ 10 years ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಶುರುವಾಯ್ತಾಯ್ತು. ಸ್ಯಾಫ್ರನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೇಸರೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ. ಇವಾಗ ದ್ರಾವಿಡಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ದ್ರಾವಿಡಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆರಿಯನ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಾಗೇನೋ ಗಲಾಟೆಗಳಾಯ್ತು. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಿದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೋಮ್ ಆಫ್ ಆರಿಯನ್ಸ್. ಹೌದಾನೆ? ಆರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಯವರು ಅಂತೇಳಿ ವೇದಾಸ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿನೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. 5 ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ 5 ಥಿಯರಿ ಅಂತ? ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾರ ಯಾರು ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆರಿಯನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರು, ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆರಿಯನ್ಸ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಯವರು ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೋಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನಾದ್ರು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಇಂಡಿಯಾ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇಬ್ಬರೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಾಗಿರೋದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ 5 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು 10 monthsಗೆ ಆಚೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ? ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಅಗ್ರೆಸಿವ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ನಾವು ಪೀಸ್ಫುಲ್, ಅವರು ಅಗ್ರೆಸಿವ್. ಮತ್ತೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇವತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟಾ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟಾ? ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವನಾರ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 50 ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಡು 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 ಕೊನೆಗ ನಟ್ಟರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೆ ಗೋ ಯೂಸೇಸ್ ಅಂತ ಮಿಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದಾಗ್ತಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಯಾಕೆ ಇದು ಹಿಂಗಾಗ್ತಿದೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದ್ರಾವಿಡಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆರಿಯನ್ಸ್, ನಾವೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಇದನ್ನೇ ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಾಸಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು, ಬಂದ ಮೇಲಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಇದೊಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ವೇದಾಸಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ರೆಷರ್ ಹೌಸಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವೇದಾಸನ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ವೇದಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ವೇದಾಸ್, ದ ವೇದಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ completely depending upon Vedic literature. Vedic literature. Literature means the books related to the Vedas. There were thousands and thousands of the books. They are all included in Vedas. Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvana, Vedas. See, these Vedas included Upavedas, then Vedangas, Upavedas, Vedangas, and then Brahmanas or Brahmanakas, then Aranyakas, Upanishads, Puranas, Smritis, ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಸೇರಿ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ UPSC ಮತ್ತೆ KPSC ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್, ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲಿಜನ್ ಎರಡು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವಣ ವೇದ, ಉಪವೇದಾಸ್, ವೇದಾಂಗಾಸ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್, ಅರಣ್ಯಕಾಸ್, ಉಪನಿಷತ್ಸ್, ದೆನ್ ಪುರಾಣಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೃತಿಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಿರೋದು ಇದು. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪವೇದಾಸ್, which are the Upavedas? 4 Upavedas. 4 Upavedas. ಯಾವ್ದು? See, Ayurveda, then Dhanurveda, then Gandharva Veda. The last one, Shilpa Veda. Ayurveda, Dhanurveda, Gandharva Veda, Shilpa Veda. Ayurveda means medical science. Dhanurveda, military science related to military. Dhanasu, that is arrow, Dhanur. Then Gandharva, Gana, that is song, music. Then Shilpa, art and architecture. Got it? Ayurveda, Dhanurveda, Gandharva Veda, Shilpa Veda. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಯುರ್ವೇದನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ 5th ವೇದ ಅಂತೇಳಿ. ಈ 4 ವೇದದ ಜೊತೆಗೆ 5ನೇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ವಿಚ್ ವೇದ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ವಿಚ್ ವೇದ? ಐದರ್ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್, ಸಾಮ, ಅಥರ್ವಣ. ಯಾವ ವೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆಯುರ್ವೇದ? Ayurveda belongs to which Veda? There is a controversy here. Some says that Rig Veda and some says that Atharvana Veda. Got it? See, there are 2 famous Indian medical scientists, Charaka and Sushruta. Kelidiralva Charaka and Sushruta. Charaka says that this Ayurveda related to Rig Veda. Then Sushruta and another famous doctor, Bhavaprakasha. Sushruta and Bhavaprakasha says that this Ayurveda is associated to Atharvana Veda. According to Sushruta and Bhavaprakasha, the medical science is mainly based on practical
ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ನಾಟ್ ದಿ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಋಗ್ವೇದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ? ಬರೀ ಮಂತ್ರಗಳೇ ಇದೆ. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರೋಗಗಳನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥರ್ವಣ ವೇದದಲ್ಲಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಋಗ್ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಅಪಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಅಪಿಯರ್ ಆದ್ರೆ 4 ಇದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಋಗ್ವೇದ. ಋಗ್ವೇದ ಅಥರ್ವಣ 2 ಇದ್ರೆ ಇದು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಋಗ್ವೇದ ಅಂಡ್ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಕೇಳಿದಾಗ 2 ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆದಾಗ ವೈಲ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ಇದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇದಾಂಗಾಸ್. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಧನುರ್ವೇದ. ಧನುರ್ವೇದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯಜುರ್ವೇದ. ದೆನ್ ಗಂಧರ್ವ ವೇದ. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು? ಸಾಂಗ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಗಂಧರ್ವ ವೇದ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸಾಮವೇದ. ದೆನ್ ಶಿಲ್ಪವೇದ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಅಥರ್ವಣ ವೇದ. ಬಟ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬೋತ್ ಋಗ್ವೇದ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇದಾಂಗಾಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೇದಾಂಗ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೇದಾಂಗ? What are Vedangas? In simple, the Vedangas are the subjects. They are nothing but the subjects. Subjects which are necessary for reading the 4 Vedas, understand the 4 Vedas, and then applying those Vedas at the time of sacrifices. That is while performing the religious ceremonies. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ 4 ವೇದಗಳನ್ನ ಓದೋದಿಕ್ಕೆ, ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಪೂಜೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನೆರವೇರಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಾಂಗಾಸ್. ಒಟ್ಟು 6 ವೇದಾಂಗಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಟೋಟಲಿ 6 ವೇದಾಂಗಾಸ್. ಶಿಕ್ಷಾ, ಛಂದಸ್ಸು. ಶಿಕ್ಷಾ, ಛಂದಸ್ಸು, ವ್ಯಾಕರಣ, ನಿರುಕ್ತ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, then kalpa. See, these are the 6 Vedangas. Shiksha, Chandasu, Vyakarana, Nirukta, Jyotisha, Kalpa. See, the first 2, they are very necessary for reading the Vedas. ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದೆರಡನ್ನು 4 ವೇದಾಸ್ನ ಓದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೆ. ಶಿಕ್ಷಾ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಛಂದಸ್ಸು ಮೀನ್ಸ್ ಮೀಟರ್. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆರಡು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ only by knowing the shiksha and chandasu we are able to read out the Vedas. That's it. ಬರೀ ಓದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. Next 2 Vyakarana and then Nirukta, they are necessary for understanding the Vedas. Okay, the first 2 necessary for reading the Vedas, the next 2 for understanding the Vedas. Vyakarana, grammar. Nirukta means explanation. Then the last 2 Jyotisha and Kalpa, they are necessary for applying the Vedic mantras at the time of sacrifices. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಲಾ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಲಾನ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಓದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗೇನೆ ಈ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು? ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸೆರೆಮನೀಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿ ಯಜ್ಞ ಅಂಡ್ ದಿ ಯಾಗಾಸ್. ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂತೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಪ. ಜ್ಯೋತಿಷ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ, ಕಲ್ಪ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆರೆಮೋನಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಸೆರೆಮೋನಿಯಲ್ ಅಂತ.
So Shiksha, Chandasu, Vyakarana, Niruddha, Jyotisha and Kalpa. So these are the Vedangas. 6 Vedangas, they are very necessary for read out, understand and implementing the Vedas at the time of sacrifices. In Mikiradu, Brahmana, Aranyaka, Upanishad, adella bandbidada. So idra ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ತೀವಿ. What are Brahmanas? What are Brahmanas? ತುಂಬಾ ಬರ್ತವೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್. ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು 4 ವೇದಾಸನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್, ಅರಣ್ಯಕಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್? ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕಾಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ one who understand the Vedas. See, Brahmanakas means the rules and regulations which were to be followed during the time of sacrifices. ಏನೋ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವಾರು ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವೇನೇ ಏನೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಒಂದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕರೆಸಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಡರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗೇನೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್, ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಪುರೋಹಿತರು. ಅವ್ರು ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್. ದೆನ್ ಅರಣ್ಯಕಾಸ್. ಅರಣ್ಯಕಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ the text which deals about the forest life. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲೈಫ್, ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳು. ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಬೋದು. ಆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅರಣ್ಯಕಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್? What is the greatness of Upanishads? See, have you heard that name? Philosophy? Philosophy. Philosophy related to which subject? Philosophy deals about what? See, philos and sophia, 2 Greek words. Philos means study. Sophia means knowledge or the wisdom. Okay, it is nothing but the love of wisdom anteli karitare. Philosophy is nothing but the love of wisdom. Love of wisdom deals about what? Deals about spiritualism. Spiritualism means that is soul, God, mind. ಒತ್ತಾನೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತಾನೆ, ದೇವರು, ಆತ್ಮ, ಜೀವ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು. ಹೂ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ದಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ? ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾನೆ? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ? ಓಕೆ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪಾಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ನಾನು. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ? ಯಾರು? ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು? ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು? ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. Aristotle is the walking university. Okay, walking university, and he is the father of politics of the world. Aristotle, and he is the father of biology, and he is the father of taxonomy. But I am asking about the father of Indian politics. Chanakya, Kautilya, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವ್ದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ? ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ. ಬರ್ದವನು ಯಾರು? ಚಾಣಕ್ಯ, ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅಥವಾ
ವಿಷ್ಣು ಗುಪ್ತಾ, ಮೂರು ಹೆಸರಿದೆ. either Vishnu Gupta, Chanakya, Kautilya. He is considered as the father of Indian politics and the Indian polity. Hangane, who is the father of philosophy? It's simple. Who is the father of philosophy? Socrates ginta hinde ಒಬ್ಬ. Demetrius, the Greek philosopher. Okay, he is the father of philosophy. See, Greek civilization, Greek culture ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ that is recent times, that is around 500 BC ಇಂದ ಈಚೆಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ ಯಾವಾಗ ಅರೌಂಡ್ 1500 to 600 BC. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಹಳೇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ಸ್. ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the philosophical books. For a kind of information, the Upanishads are the first books in the world written on the field of philosophy. Means India is the land of philosophy. India is the origin of the subject philosophy. Upanishads are nothing but the philosophical books. They completely deals about the meditation, penance, then the soul, then mind, then life, then God and the goddesses. In simple, spiritualism. Okay na? This is equal. Next. Now let us study about each Vedas individual. See, first one. ತಲೆ ಕೆಡುತ್ತಲ್ವಾ? ತಲೆ ಕೆಡುತ್ತೆ, ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ಬಟ್ ಹಂಗೇನೆ ಇರೋದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದೊಂಚೂರು ಟಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟನೇ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಋಗ್ವೇದ. ಸಿ ಋಗ್ವೇದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ hymns and as well as prayers. See, according to Rigveda, all the hymns and the prayers, they were used to be sung. The priest of a particular family. Priest of a particular family. That the family name of priest was called as Hotri. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪುರೋಹಿತರುಗಳು, ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ದ್ವಿಜ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ವಾಮದೇವ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ವಸಿಷ್ಠ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಅವರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೀಸ್ಟಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೇದಿಕ್ ಪ್ರೀಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು ಹೋತ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್. ಆ ಹೋತ್ರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಹಿಮ್ಸನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ, ಬೇರೆ ಕೈ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ದ ಹಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಋಗ್ವೇದ ವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋತ್ರಿ. ಕಡೆ ಹೋತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಋಗ್ವೇದನ ಹೋತ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಋಗ್ವೇದ ಹೋತ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಯಜುರ್ವೇದನ ಅಧ್ವರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಸಾಮವೇದನ ಉದ್ಗಾತಿರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಥರ್ವಣ ವೇದನ ಅಥರ್ವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು. ಈ 4 ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಋಗ್ವೇದನ ಹೋತ್ರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು, ಯಜುರ್ವೇದನ ಅಧ್ವರ್ಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು, ಸಾಮವೇದನ ಉದ್ಗಾತಿರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು,
ಮತ್ತೆ ಅಥರ್ವಣ ವೇದನ ಅಥರ್ವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. So the hymns of the Rigveda were used to be sung. The family priest named God Hotri. And this Rigveda consists 1028 total hymns. 1028 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಋಗ್ವೇದ. 1028 hymns. And these hymns they were used to known as samhitas ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. See, Vedas are also considered as samhitas. Rigveda Samhita, Yajurveda Samhita, Samaveda Samhita. Samhitas ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯಾ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಂತ್ರಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂಹಿತಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇದಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 parts. Every Veda has 3 parts. The first part is Samhitas, second part is Brahmanas, and third one Aranyakas and Upanishads. Totally 3 parts. Okay, every Veda has 3 divisions or 3 parts. First one Samhitas, second one Brahmanas, and third one Aranyakas and the Upanishads. Correct? See, 1028 hymns are the 1028 Samhitas. And this Rigveda can be divided into 10 divisions. 10 divisions. At 10 chapters ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. 10 chapters are 10 divisions. Okay. Out of these 10, the last one is the 10th chapter is Purusha Sukta. The last chapter of Rigveda, the 10th Mandalas ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. Divisions are Mandalas, or parts, or chapters. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರೀತಾರೆ. 10th Mandala, the 10th chapter, and the 10th division was Purusha Sukta. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹೆಸರೇನಾದ್ರೂ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ. ಇವತ್ತು ವೇದಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಗೊತ್ತಾನೆ? ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಜಾತಿಗಳು, ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಒಂದ್ ಜಾತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನೂರಾರು ಸಬ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. According to Vedas, how many caste? 4. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. 4 caste ಇದಾವಲ್ಲ, ಆ 4 caste ಹುಟ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಇಂದ. ಅದು ಬಂದಾಗ, ಇದು ಬಂದಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಕೋತು ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ, ದ 10th mandala of Rigveda gives the details about the 4 caste. Okay. Then this Rigveda consists Brahmanas. So it has 2 Brahmanas ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It has 2 Brahmanas. One is Aitireya Brahmana, then Kaushitaki. Aitireya Brahmana and Kaushitaki Brahmana. This is also called as Sankhyayana. Kaushitaki is also called as Sankhyayana Brahmana. Aitireya Brahmana and then Kaushitaki Sankhyayana Brahmana. And then Aranyakas and Upanishads. ಇಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಕಾಸ ಅಂಡ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅರಣ್ಯಕಾಸ ಅಂಡ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಈ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದು 2 ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಇದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಐತಿರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ಸ್, ದೆನ್ ಕೌಶಿತಕಿ ಉಪನಿಷತ್ಸ್. ಐತಿರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂಡ್ ಕೌಶಿತಕಿ ಉಪನಿಷತ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ, ತುಂಬಾ ಇನ್ನೂ ಡೆಪ್ತ್ ಏನ್ ಬೇಡ, ಖಂಡಿತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿಸಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇನಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ ವೇದಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಿಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅರಣ್ಯಕಾಸ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಾಕಾದಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಕ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ.
ಮಾಡ್ಬಿಡ ಇನ್ನೊಂದು ವೇದ ಬೋರ್ ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತಾ ರಿಪ್ಲೈ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓ ಇಷ್ಟೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತೇಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಾಯ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ರೂಪದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಈಚೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋಣ ಸಾಕು. ಯಜುರ್ವೇದ So this Yajurveda is partly prose and partly poetry ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Partly prose and partly poetry. Got it? And also the hymns of this Yajurveda, they are used to be sung by the priest of Adhvarya family. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಧ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪೋತ್ರಿ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ ಅದು ಅಧ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಯಜುರ್ವೇದ has 5 ಸಂಹಿತಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. 5 ಸಂಹಿತಾಸ್. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ? 128 ಸಂಹಿತಾಸ್ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ. 1028 ಮಂತ್ರಗಳಿದಾವೆ, ಹಿಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸಂಹಿತಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 5 ಸಂಹಿತಾಸ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಫೇಮಸ್ ಗ್ರಾಮರಿಯನ್ ಪತಾಂಜಲಿ, ಹೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? Grammarian and also who invented the Yogasana, Patanjali Yogasana, Patanjali. The Patanjali says that this Yajurveda consists 101 samhitas, 101 samhitas. But according to historical record, only 5 samhitas. ಒಟ್ಟು 5 ಮಾತ್ರ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ Kathak Samhita. Second one Kapisthala Samhita. Kathak Samhita, Kapisthala Samhita. Then third one Maitrayani Samhita. Maitrayani. Fourth one Taitiriya Samhita. Maitrayani, Taitireya ಅಥವಾ Taitiriya Samhita. Then last one Vajasanehi Samhita. Kathak, Kapisthala, Maitrayani, Taitireya and Vajasanehi Samhita. So these are the 5 samhitas. Next, Brahmanakas. So two Brahmanas. One is Taitireya Brahmana. Second one Shatapatha Brahmana. Taitireya Brahmana, Shatapatha Brahmana. And for a kind information, this Taitireya Brahmana belongs to Black Yajurveda. Krishna and Shukla ಅಂತ ಹೇಳಿ, Black and Shukla ಅಥವಾ Black and White ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ Taitireya Brahmana belongs to Black Yajurveda. Then Shatapatha belongs to White or Shukla. Next, third one, ಅದು Aranyakas and Upanishads ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. Aranyakas and Upanishads, there are totally 6 Aranyakas and 6 Upanishads. First one Taitireya Upanishads. Second one
ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್. ತೈತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್. And third one, Katak, same ಬರುತ್ತೆ. Katak ಉಪನಿಷತ್. Fourth one, Isa ಉಪನಿಷತ್. Isa, ISA, Isa ಉಪನಿಷತ್. Fifth one, Shvetasvatara Upanishad. Shvetasvatara Upanishad. Then last one, Maitrayani Upanishad. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಂಡೇ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು, ಮಂಡೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಓದೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರೈಸರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.